ପ୍ରବଳ ଗରମରେ ଚାଲିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଧାରଣା। ପାଖାପାଖି 24 ଦିନ ହେବ ଚାଷୀ ନିଜ ଖରିଫ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଶନିବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ 1 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ଚାଷୀ ନେତା ରମେଶ ମହାପାତ୍ର। ତେବେ କାଳବୈଶାଖୀ, ଝଡ଼, ବର୍ଷା ଏବଂ ଖରାରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ନିଜ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ବସୁଥିବା ବେଳେ ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ତ ଧାନ ବିକ୍ରି କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି ହୋଇଛି। ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୟଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। संयुक्त कृषक संगठन उपदेष्टा रमेश महापात्र पाखापाखि 42 दिन है धान पकईकर कलेक्टर ऑफिस सामने धारणा बसचु। प्रकृत में जेन चाषी मैंने सब डॉक्यूमेंट देकर रजिस्ट्रेशन हो न पारी से चाषी मान टोकन न आसबार लगी बारंबार अभियोग करवार सत्वे भी धान किणा बिका न होबार लगी आम धान पकईकर कलेक्टर ऑफिस सामने बसचु। कौन जनप्रतिनिधि बा जिला प्रशासन आम निके कथा लगी न आसबार तेल 45 डिग्री खरारे भी आम जगह बसचु। खरा पड़ला से समय भी बसचु। काल बैशाखी जेन धोका गड्डी है से समय भी बसचु। आशा रखीचु सरकार आम निश्चित भाव में सब धान घिनबे बोलिकी। अब और 2 दिन पर नुआ वर्ष लगी फिर अक्षय तृतीया चाषी मान जेनटा आदि पर्व है धान बुनिक नुआ चाष आरंभ करवार माटी पूजा करमर मंजी पूजा करी एवं बलद गाई सबको पूजा करी आशीर्वाद नेसन सेटा फिर आरंभ हो गलान। किंतु गला वर्ष आम धान नुए बिकुते जार फल कि अनेक असुविधार सम्मुखीन होचु। सरकार को आम निवेदन है वंचित थिबा समस्त चाषींकर मंडी रे पड़ी समस्त चाषींकर धान तुरंत घिनवार व्यवस्था करूँ। जदि नहीं घिनबे ताहेले ये चाषी मानकर जेन आर्थिक दिग अच्छे संपूर्ण भाव में भुसुड़ी जाइए भांगी जाइए कहले किसी अत्युक्ति न है। आम इताके नहीं संगठन तरफ गोटे भयंकर आंदोलन करमु एटा संगठन तरफ चेतावनी भी दौचु। शिक्षादान और वृक्षरोपण करी निज जन्मदिन पालिले डॉक्टर डोलामणि शतपथी। प्रकृति बंधु डॉक्टर डोलामणि शतपथी निज 63तम जन्म दिवस को नियारा ढंगरे पालन करिसंती। से शनिवार सकाळ 8 घंटा समय राणा प्रताप स्कूल पहुंची प्रधान शिक्षकों अनुमति रे छात्र छात्री को शिक्षादान करने सह राणा प्रताप स्कूल परिसर रे एक वृक्षरोपण करथिले। स्थानीय इको क्लब रो सदस्य छात्र छात्री वृंद अभिभावक और स्कूल रो शिक्षक शिक्षयित्री समस्ते उपस्थित रही वृक्षरोपण कार्यक्रम रे शामिल होइतिले। तेबे क्रम वर्धिष्णु उत्ताप और तार निराकरण केवल व्यापक वृक्षरोपण और परिवेश सुरक्षा रे ही संभव बोली जन्मदिवस पालन अवसर रे डॉक्टर शतपथी समस्त को वार्ता प्रदान करथिले। एही कार्यक्रम रे स्कूल रो पुरातन छात्र तथा स्कूल कमिटी सदस्य कपिलेश्वर बाग, प्रधान शिक्षक सुदीप कुमार रथ, शिक्षयित्री नीलिमा प्रधान, गोपबंधु पुरोहित, भारती सेठ, नंदिता साहू, सीमा साहू, साज्ञा प्रधान को समेत समस्ते उपस्थित रहिथिले। समस्त को प्रणाम। प्रकृति बंधु डॉक्टर डोलामणि शतपथी आज मोर जन्मदिन बहुत खुशी लगला जे राणा प्रताप स्कूल समस्त छात्र छात्री एवं इको क्लब समस्त छात्र छात्री एवं अभिभावक अभिभाविका एवं प्रधान शिक्षक सुदीप बाबू एवं गोपबंधु बाबू एवं समस्त स्टाफ मिसी गोटे जोटा भाभी नी कल्पना करी जे आज मोर जन्म दिवस राणा प्रताप स्कूल छात्र छात्री माने एवं प्रधान शिक्षक उत्साहित उद्यम रे गोटे वृक्षारोपण करवाटा यहाँ गोटे मत आज बहुत खुशी लगुचे जे छात्र छात्री गहन रे समस्त गहन जो वृक्षारोपण कली मोर जन्म दिवस पालन कली से राणा प्रताप स्कूल प्रधान शिक्षक समस्त स्टाफ एवं अभिभावक धन्यवाद अर्पण जन्म जयंती आज आम स्कूल परिसर रे गोटे गछ लगाई पालन कलु एवं मु कहबाकू चाहूची जे प्रत्येक मनीष गोटे गछ जन्मदिन रे केक न काटे गोटे गछ लगाइबा उचित जहा द्वारा आमर परिवेश सुरक्षित रहबो। मु कपिलेश्वर बाग राणा प्रताप उच्च विद्यालय कमिटी सदस्य आज ये राणा प्रताप उच्च विद्यालय रे जेभली भाव में प्रकृति बंधु डोलामणि शतपथी जन्मदिवस पालित है ताहा प्रकृत रे एक शिक्षणीय अटे। अनेक जन्मदिवस गुड़िक होटेल रे घर रे बहु मजा मजलिस रे से पालन करती किंतु वार्ता देले जे वृक्षरोपण करी प्रकृति बंधुर निश्चित रूप परिचय देले एठर बोले कौन हो पारे जे प्रकृत में वृक्ष नहले आम कहीं बंची पारे। आज दिन में देखूँ किपरि भाव में गरम होउची एवं जदि आम समस्ते शपथ नेबा आ गोटे गोटे वृक्षरोपण करवा निश्चित रूप से
এই প্রকৃতি বন্ধু ডক্টর ডোলামণি ଶତପଥୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସର ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ସାର୍ଥକ ହେବ ଏହା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶା କହୁଛି ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ଜନ୍ମଦିବସ ପାଳନ କରିବେ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଗୁଆ ଖରା ଛୁଟି ଦିଆଯାଉ ଦାବି କଲା ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା। ଶନିବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଗୁଆ ଖରା ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ସକାଳୁ ଉତ୍ତାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଲାଗୁଛି। ଏନେଇ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଖରାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ଜିଲ୍ଲାରେ 40 ଡିଗ୍ରୀରୁ 45 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରମ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଦିନରୁ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି ହୋଇଛି। ମୁଁ ଏଡଭୋକେଟ୍ ବିମଲ କୁମାର ଦାସ ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଇହାଦେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ମାନେ ଖରାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବଟା ଯେ ବଢ଼ଲାନ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଆପଣ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିବେ ଇହାଦେ ଟେମ୍ପରେଚର ସକାଳ 6:30 ବଜେରୁ 40 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଗରମଟା ରାତ ତକ ପୁରା ରହୁଛି ଗୁଲଗୁଲି ତାର ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ହେଉଛି। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଦାବିପତ୍ରଟେ ଦେଇଥିଲୁ। ଏ ସ୍କୁଲଟା ଯେହେତୁ ଇହାଦେ ଖରାଟା ବଢ଼ିଗଲାନ ତାତିଟା ବଢ଼ିଗଲାନ ତ ଛୁଆମାନେ ନାଇଁ ଆସିବାର ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ାକ ଭୋଗୁଛନ୍ ଇହାଦେ। ତାର ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ବହି ବସ୍ତା ନେଉଛନ୍ ତାଙ୍କର ଯିବାର ସମୟଟା ଆର୍ ଆଇବାର ସମୟଟା ଏସବୁକେ ଦେଖିଲା ବେଲକେ ତ ବହୁତ ଛୁଆମାନଙ୍କର ମାନେ ଆମେ ମାନେ କେଜୁଆଲିଟିର ରିପୋର୍ଟ ବି ପାଉଛୁଁ। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଆଗତୁରାରୁ କେନ୍ତାକରି ଖରା ଛୁଟି ଡିକ୍ଲେୟାର ହେବା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଡିଓଙ୍କୁ ଦେଖା କଲୁ। ଡିଓଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛୁ ଯେ ସୋମବାର ଦିନରୁ ମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାହା ଅଛେ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଯାହା ଅଛେ ଆଗତୁରାରୁ ଛୁଟି ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଉ। ଛୁଆମାନଙ୍କର ମାନେ ଜୀବନ ହାନି ନା ହଉ କି ଛୁଆମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନା ଭୋଗୁନ୍ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛୁ। ତାର ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଯାହା ସରକାରଙ୍କ SOP ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛେ ମାନେ ଖରାର ଦୃଷ୍ଟିକି ଦେଖିକରି ପାଣି ପିଇବା ସମୟଟା ସ୍କୁଲରେ ପଙ୍ଖା ବିଜଲି ମାନେ ନିର୍ବିଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବେ ରହିବାରଟା ତାପରେ ତାଙ୍କର ଖାଇବାର ପୋଷଣ ଆହାରକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାରଟା ତାପରେ ସ୍କୁଲର ବାତାବରଣଟା ବି କେନ୍ତାକରି ଗୋଟେ ଅନୁକୂଳ ରହିବା ଛୁଆମାନଙ୍କର ଲାଗି ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକେ ମାନେ ନଜର ଦେବେ ବୋଲିକିରି ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛୁ। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସୋମବାର ଦିନରୁ ସବୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜଟା ଯାହା ବି ଅଛେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଯାହା ଅଛେ ବନ୍ଦ କରବା ଲାଗି ଆମେ ମହାସଂଘ ଆଡ଼ୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛୁ ଯେନ୍ଟାକି ସେ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍। ଆଜି କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ସେ ଦେଖା କର୍ମୀ ବୋଲି କହିଛନ୍। ମୋତେ ବି କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରୁ ସୂଚନା ଆସିଛେ ଆଜି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଇଠି ଉପରେ ମିଟିଂଟା ବସବା ସ୍କୁଲର ବନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକେ ନେଇକରି ଆପଣ ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍। ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସୋମବାର ଦିନରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଯାହା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛେ ଆଗତୁରା ଖରା ଛୁଟିଟା ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବେ ବୋଲିକରି। ବରଗଡ଼ରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ। 40 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ସହରବାସୀ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗରମରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକେ ଟୋପି ଚଷମା ଓ ସ୍କାର୍ଫ ବାନ୍ଧି ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ବେଳେ ପୌର ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ସେ ନେଇ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଶନିବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ 1 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ଛତ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ କୁଣ୍ଡ ତିଆରି କରାଯାଇ ପାଣି ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ। ଏହାସହ ଦିବା 11 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ପରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ମନା କରିବା ସହ ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ଟୋପି ଛତା ଏବଂ ପାଣି ବୋତଲ ଧରି ବାହାରିବା ପାଇଁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି ଆଉ ବିଗତ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଧରିକି ବି ଟେମ୍ପରେଚରର ଇଏଟା ବି ବଢ଼ିକି ରହୁଛି। ତ ଆମର ମାନେ ପୌର ପରିଷଦ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଳଛତ୍ର ହେଲା କି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି କୁଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ର କରିକି ପାଣିର ସୁବିଧା ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଆମେ ଅଦର ବି ମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କର ଯେ ମାନେ କିଛି ବି ଯଦି ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଆମର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ। ଆଉ ବରଗଡ଼ବାସୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ରହୁଛି ଆମର ଯେଉଁ 11:30 12ଟାରୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ବେଶୀ ରହୁଛି ଟେମ୍ପରେଚର ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଘରୁ ଟିକେ କମ୍ ବାହାରିବେ ନହେଲେ ତ ଯଦି ବି ବାହାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମାନେ ପ୍ରପର୍ ପ୍ରିକସନ୍ ନେଇକି ହିଁ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ ଯଦ୍ୱାରା କି ନିଜର ଦେହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷା ନେଇପାରିବେ।
ନାଇଁ ସେଇଟା ବିଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କରାହେଇଥିଲା। ଏଥର ମଧ୍ୟ ଆମେ ବୋଧେ କିଛି ଜାଗାରେ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ଜାଗାରେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଆମର ଯେଉଁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଯେତିକି ଅଛି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିଦେବୁ। ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜିନିଷ ଆମେ କରେଇଥିଲୁ ଗାଈଗୋରୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକରେ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ କିଛି ମାନେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଇଏରେ କିଛି ଗୋଟେ ଏମିତି କରିକି ଗଛ ଡାଳରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ସେ ନେଇ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ବରଗଡ଼ ସିଡିଏମ୍ଓ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ରେ ଅଂଶୁଘାତ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଂଶୁଘାତ ୱାର୍ଡ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଖରାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଘରୁ ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ସିଡିଏମ୍ଓ। କୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରିଲେ ଚପଲ, ଟୋପି, ଚଷମା ଓ ପାଣି ବୋତଲ ଧରିବା ପାଇଁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି। ଖରାରେ ବୁଲିବା ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଗରମରେ କାହା ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବା ପାଇଁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। आमर वर्तमान ग्रीष्म ऋतु चली ग्रीष्म ऋतु में आम उत्ताप बढ़ी बढ़ी चली ये जो उत्ताप बढ़ी बढ़ी चली आम पूर्व प्रस्तुति करके रखीचु। पूर्व प्रस्तुति वर्तमान दुईटा आमर हेल्थ डिपार्टमेंट तरफ दुईटा फेज रे आम नौचु। गोटे है प्रिभेंटिव, गोटे है आमर क्यूरेटिव। आमर ये जो प्रिभेंटिव मेथड आमर चली आमर गाँ गहरी जिते सब आशा माने अच्छी एवं आमर जो जीकेएस अच्छी आशा मान माध्यम आमर मेगा माइक द्वारा सब आड़े प्रचार करुँ एवं आमर जीकेएस माध्यम आमर जिते सब गाँव लोक आम सतर्क कराऊँ जे दिन 11टा पर 3टा पर्यंत लोक मैंने घर बाहर कथा नुहे से छाई तले रहा कथा एवं जदि बाईचान्स निहाती जरूरी काम से बाहर को बाहरती ताले से पादरे चप्पल, छता, मुंडे गामछा बांधिकी एवं सांगे पानी बोतल नहीं कि से बाहर कथा। नंबर 1 नंबर 2 गला जदि कौन सी किसी असुविधा हुए लगे से भितर ताले तुरंत से स्वास्थ्य केन्द्र कर्मी को से खबर देवे कि आम स्वास्थ्य केन्द्र को जाकि पहुँचे। एराक आमर सब आशा माध्यम एवं जीकेएस माध्यम आम जनसचेतना आम सब जागृत करूँ। आमर जो स्वास्थ्य कांथ अच्छी से स्वास्थ्य कांथ मानक ये वार्ताटिक को आम सब से लिखिकी लोक आम सतर्क कर दौचु। एवं आमर क्यूरेटिव पार्ट जो देखिए बाईचान्स जो कहीं को हिट रिलेटेड इलनेस हो गला ताहले आमे इन्स्टिट्यूशनल लेवल आम पूरापूरी प्रस्तुत अवस्था अच्छु प्रस्तुत होकर अच्छु। आमर जिते सब पीएचसी लेवल अच्छी पीएचसी लेवल मानक आम गोटे लेखा बेड, सीएचसी लेवल 2टी लेखा बेड एवं एसडीएच रे 4टी एवं आमर डीएचएच रे 6टी लेखा बेड आम पूर्व प्रस्तुत करके रखीचु। वेल इक्विप्ड बेड युराक रही आमर सनस्ट्रोक रूम बा हिट रिलेटेड इलनेस रूम आम रेडी करके रहीचु। से रूम मानक बेड थिबा संगे संगे आम पीएचसी मान लेवल आम कूलर व्यवस्था करूँ एवं सीएचसी ऊपर को जिते सब इन्स्टिट्यूशन हेल्थ इन्स्टिट्यूशन रहा से आम एसी व्यवस्था करके रखीचु। तत्संगे संगे आम पानीर पीवा पानीर व्यवस्था करूँ एवं आमर मेडिसिन पत्र सब रेडी होगी सब रखाई। जदि कौन सी एपर्यंत तो आमर सनस्ट्रोक पेसेंट के हिट रिलेटेड इलनेस पेसेंट एपर्यंत आम बरगढ़ जिले में कहीं पड़ी ना जदि बाई चान्स यदि पड़ती ताले आम से प्रस्तुत होकर रहीचु। आमर डाक्तर मान को आम सब ट्रेन करूँ से किपरि भाव में रोगी को जदि हिट रिलेटेड इलनेस से आसती रोगी आसती ताले किपरि भाव में से डील करेंगे एवं किपरि भाव में ट्रिटमेंट करेंगे से आम सब डाक्तर मान को ट्रेन करके रखीचु। आम भल भाव रेडी होकर अच्छु जदि बाई चान्स कौन सी किसी हुए हिट रिलेटेड इलनेस ताले आम सम्मुख कर। बरगढ़ भाइराल होउछि नकली चिठी। जिलापालଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନାମରେ ବୁଲୁଛି ନକଲି ଚିଠି ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଭୁଲ ରହିଛି। ହଡ଼ବଡ଼ିରେ ଏଡିଟ୍ କରି ବିଭିନ୍ନ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପରେ ଭାଇରାଲ କରାଯାଉଛି। ଶନିବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ 1 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଏଭଳି ଫେକ୍ ନୋଟିସ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଏପ୍ରିଲ ଫୁଲ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲ ମଜା ନେଉଥିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଫେକ୍ ଲେଟର ଯୋଗୁଁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଲୋକେ କଟାକ୍ଷ କରିବାର ଖୁରାକ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଉଛି। ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଓ ତାତି ଯୋଗୁଁ ଆଖପାଖ ସୋନପୁର ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନେ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବରଗଡ଼ରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପରେ ମଧ୍ୟ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଦିତ୍ୟ ଗୋଏଲ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି।
तुरंत न्यूज अपडेट पाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं नोटिफिकेशन पाइबा पाई बेल बटन को दबांतु।